Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, miss. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, morning. Good morning, ma'am. Yeah, morning. Okay, start here, Namka. Start with prayer. Good morning, miss. Good morning to all. Have a nice day, everyone. I am Anu. Today I coordinate the class. Prayer is a beautiful way to connect the divine and find peace. Let us start our class with a prayer song. May I request Nisia to sing the prayer song? Good morning, ma'am. ഈശ്വര കൈകൂപ്പി നിൽപ്പൂ ഞാൻ നിന്നെ ഈറനണിഞ്ഞ മിഴികളോടെ കാരുണ്യമെന്നിൽ ചൊരിയണേ പൂവിനു കാരണമായുള്ള തമ്പുരാനേ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തു പറഞ്ഞാലും അക്ഷരം തെറ്റാതനുസരിക്കും ഈ വെളിച്ചം പകരും ഗുരുവിനെ ഉണ്മയിൽ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തൻ്റെ കൂടെ പിറപ്പുകളായി നിനച്ചും ഓരോ അണുവിലും ദൈവാനിൻ ചൈതന്യം ഓതാൻ കഴിഞ്ഞും അതേച്ചും ജീവിക്കുവാനനുഗ്രഹിക്കേണമേ ജീവാദിനായക സർവേശ്വര ഈശ്വര കൈകൂപ്പി നിൽപ്പൂ ഞാൻ നിൻ മുന്നിൽ ഈറനണിഞ്ഞ മിഴികളോടെ. താങ്ക് യു. I invite Anjana to for sign in. A warm and heartfelt welcome to Ashwati Miss and everyone for today's class. Sorry, miss, ഞാൻ കേട്ടില്ല. Hello, everyone. Our class today is English. We welcome the teacher Ashwati who is taking the class today, and I welcome all my friends. Thought of the day. Self confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, magic start happening. Okay. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? Good, ma'am. Good, ma'am. Good. Okay. So, are you ready for presenting the topic? Ready? Okay. So now it's time to talk about the topic confidence. Okay, clear? So text your name. Who's going to first presenting the topic? What is confidence in your way or in your point of view? Okay, and tell me about you. Are you confident and you have enough confidence? Okay, and who is first to talk about this topic? Yeah, media. Okay, media. Okay, media. Idea. Hello. Yes. Okay, media. Can you hear me? Yes. Hello. Okay. Okay, media. Let's tell me about confidence and you. Are you confident? And you have enough confidence to face any problems in your life or anywhere. Okay, tell me about that. Respected teacher and my dear friends, a warm good morning to all.
Today, I'm going to say a few words on the topic confidence. Okay, Media, just wait. Can you switch on your camera? Okay, Miss. So everyone should turn on your camera before you going to present the topic. Okay, so you are ready for that. Yo. Hello, Miss. Yeah. Okay. Yes. Okay, hi Media. Hi, Miss. Okay, it's your turn. Tell me about that. And confidence is very important in our life, and it grows by gaining knowledge, and it also called the key to success. And while going through my life, I did not have enough confidence that uh, uh, Media. that is my one of my negative, and I am afraid to say a few words in front of a group or a class, and I learn a lesson from in my life itself that without confidence we cannot gain anything, and it will also affect our career or our ambition itself. And the confidence is the faith we have in ourselves, and it is the belief that we can do something and do it well. And when we have confidence, we feel good about ourselves and our abilities, and it helps us to achieve our goals and dreams. Uh, and by this I am concluding my words uh, that we can learn from our mistakes and use them as opportunity to grow. Thank you. Okay, Media, are you tension now? ആയിരുന്നു. Okay. ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട, കൂളായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് സ്ലോലി പറയാട്ടോ. ഓക്കെ 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 Media. Then ഇനി next ആരാ? Okay, Noorisha. Yes, ma'am. നൂറിഷ, എനിക്ക് മിരിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അല്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്പീച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, സ്പീച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് മാം പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കോൺഫിഡൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ലോലി പറയാം. Good morning, miss. Good morning, friends. Today's topic confidence. Confidence very important of life. When I say confidence, my personal opinion, I want to say without fear in stage or group of 10 people minimum. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടും കോൺഫിഡൻസിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടാമെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഇതുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലെവൽ പോലെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരാം. പിന്നെ വിത്തൗട്ട് ഫിയർ, എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. വിത്തൗട്ട് ഫിയറിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ഒരു 10 പീപ്പിളിന്റെ അടുക്ക പോലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതാണ് മേ ബി എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാം. താങ്ക് യു, എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ? താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? വേറെ ആരും പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഓക്കെ, നസിയ. യാ,
Hello, ma'am. Okay, hi, Nisia. Hello, ma'am. ഇപ്പൊ തന്നെ പേടിയാ. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? എന്നെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ശക്തി വയ്യ. Hello, everyone. Believe in your. Today, I want to talk about confidence. Confidence is simply believing yourself. I means knowing you are simply capable. Confidence that I can do it. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ധൈര്യം. കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് പ്ലാൻ വിൽ ബി വർക്ക്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ ഫലം ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് തിങ്ക് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ആത്മധൈര്യം എന്നും പറയാം. സ്വന്തം കഴിവിലും തീരുമാനത്തിലും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക, ഭയമില്ലാതിരിക്കുക, ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്നതാണ്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ അത് തരണം ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേരിടാനും അത് പ്രാപ്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്നതും ഏതൊരു കാര്യവും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതും നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേടുന്ന ഏത് കാര്യം, എ വെരി സ്മാൾ സക്സസ് മേക്ക് യു സ്ട്രോങ്. നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിലും, അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ, അതിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ്. വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാം, പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് തിരിച്ചറിയുകയും പാഠങ്ങളാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് പറ്റണം. പിന്നെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ സ്വയം പോസിറ്റീവായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ മോട്ടിവേഷനായിട്ടും മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ട്യൂട്ടറായി തീരുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. പിന്നെ എന്നുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മോട്ടിവേഷന് വേറെ പല വാക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. കറേജ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഗട്ട്സ്, ബെവറി, ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത്, ഇതെല്ലാം മോട്ടിവേഷന് മറ്റൊരു വാക്കുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ബിലീവിങ് യുവർ ഓൺ പവർ, ദാറ്റ് യുവർ സെൽഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ്. താങ്ക് യു. അശ്വസേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ, സമാധാനായിരുന്നൊക്കെ അല്ലേ? Okay, okay, Nisia, very good. And next one, Rosemary. Good morning, ma'am. Good morning. Today I'll speak on confidence. Confidence is an important in our life. It means trusting ourselves. ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എന്നിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പെയിൻഫുള്ളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നല്ലോണം നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോയൊരവസ്ഥയുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫീൽഡാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട്സിൽ തെറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു പേടി വന്നിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാതിരുന്നൊരു ടൈം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ തന്നെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം. Okay, Rosemary. Okay, ma'am. Then Vinsha. Yeah, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, friends. Confidence is a feeling of trust in ourselves. It is a capacity to succeed at a specific task or goal. Without fear, we can say our opinions, we can take our decisions. That is self-confidence. A confident person is more likely to take actions in any problems. In a way, his actions are failure, he will not throw back, and again he will try his best.
നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിലും നമുക്കത് പിന്നീടും ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരുത്തി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്ന്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. Okay, Vinsha. Then Shivaranjini. Good morning, Miss. Good morning, everyone. Today I am speaking about confidence. കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തോളം. അപ്പോൾ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിക്കും, അതായത് അവര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നീ അത് കണ്ടിട്ട് നീ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിക്കോളാം എന്നോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അത് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും. സോ അവര് കാണിച്ചു തന്നു, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അവർ കാണിച്ചു തന്നു, പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അത് ചെയ്തു. സോ അതെന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചൈൽഡ് ബർത്ത്. നമ്മളൊരു അമ്മമാരാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കുട്ടീനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാ വുമൻസിനും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് അത് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു പറയാൻ. Shivaranjini. Next Adam. മിന്നുമോൾ. ഓക്കെ, മിന്നുമോൾ എല്ലാവരും പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, മിന്നുമോൾ, are you there? Good morning, Miss, and good morning, all. First of all, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും. കാരണം മിസ് പറഞ്ഞില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ. Okay, and once again, good morning to all. I am here to say about the topic is confidence. Everyone knows that what is confident, but each and everyone's perspective is different. So first of all, you trust in your own abilities, skills, and qualities in life. Then, if you are confident, you speak up and you like to take tasks and എന്താ ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് നോ കോൺഫിഡൻസ് അബൌട്ട് മൈ ഫ്യൂച്ചർ because of I didn't expect a chance to do the course, but now I am very happy to say that I have confidence about my class and my life. Here all teachers and everyone are very lovable and they are very motive. Teachers classes are very effective, so I have confidence to say that we will get the job. Thank you, Miss. That's all. Okay, ടീച്ചർമാരെ ഇപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. Okay. Then Ranjini, yes, Ranjini. Ma'am, good. Ma'am, I don't speak in English long time. Today topic confidence. Self-confidence is not feelings. It's a proof. I have failed in many places because of lack of confidence. When I worked in Anganwadi, there were meeting where I would not speak in front of parents.
ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, എന്തിനാ ടെൻഷൻ? എല്ലാവരും എന്താ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ? ചുമ്മാ പറയൂ, സംസാരിക്കൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ രഞ്ജിനി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഹലോ, എനിക്ക് ഫോൺ വോയിസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഫോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണോ? ഫോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിപ്പോ റേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതർ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാമോ? ചിലപ്പോ ഫോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൂസ് നെക്സ്റ്റ്? ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല? ഇല്ല, ആരുമില്ല. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോൺഫിഡന്റ് ആണോ? ചീന, ഓക്കെ ചീന, നിങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ചീന. Good morning, ma'am. Good morning, dear friends. I have some sound disturbances here. Pardon me, because I'm in between midst of my babies. Okay, today's topic is confidence. I would like to speak about a few words about confidence. Confidence is what you believe in yourself, your strength, your hope, your dedication for everything. I will tell you a small example. There was a girl who was so scared about the people, how to speak, how to write at least a sentence in English without a mistake. And she was so scared about reading, and she was so scared about how to present on stage, how to speak in front of many people, at least 10 or a few people. But at the point she realized her weakness, she started to work on her fear. How did she do that? She stood in front of a mirror and she saw the world in front of her and started speaking. And that strengthened her to speak, and how to speak in front of people, how to behave, or her gestures, her body language, everything she trained. From that moment, she realized a spark in her, and she started to overcome her fear, and she stood. One second, ma'am. She she started speak on. She started speak in front of. Sorry, ma'am. My kid does not allow me to say. Okay, in short, believe in yourself and polish your weakness and polish your strength. Know your weakness, so you will understand how to become a good orator, how to become a good performer, etc. So, in short, that was me. I told my own story. So, a small tip to all my friends: if you have any fear about anything, just neglect it and stand in front of the mirror and say you are a warrior and you are a beautiful person. Thank you, ma'am. Okay, Tina. Thank you, ma'am. Yeah, okay. Then
ഇനി ആരാ? Anyone else? Okay. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടാവും? മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? മലയാളം. ആരുമില്ല അല്ലെ? I think 30 above students ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ആരും കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വില്ലിങ് അല്ല. മലയാളം or English? ഓക്കെ, മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. മസ്റ്റ് ആണ്, സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത്, ഞാൻ വലിയ ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങൾ ഒന്നും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. യു നോ വാട്ട് ഈസ് കോൺഫിഡൻസ്. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല? എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാന് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആളെ അല്ല ഇപ്പൊ. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട്, നല്ല ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട്, ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ പോകാനായിട്ടൊക്കെ വളരെയേറെ എന്താ പറയാ, ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാനായിട്ട് റെഡി ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാന്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു 10 വർഷത്തെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് 3 മക്കളുള്ളപ്പോ എനിക്ക് അവരെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അവരുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇടാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എന്റെ ഫേസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാനത് ഓക്കെ ആണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഇപ്പം മാമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വിറയ്ക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ കുറിച്ച് എടുക്കുന്നത് അതാണ് കോൺഫിഡൻസ്. ഇപ്പം അന്ന് ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ കാഴ്ചപ്പാടില് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവുള്ളൂ. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒത്തിരി വരും. അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടും കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ പോലും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തെറ്റിപ്പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒട്ടും കോൺഫിഡന്റ് അല്ല. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാം. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട, കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റി, സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അനു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പറയാൻ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇച്ചിരി കൂടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് മാറി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു.
എന്താ ശരിയാകുമോ, ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭയമായിരുന്നു എനിക്ക്. പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോവോ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇപ്പം ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ സപ്പോർട്ട്, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് പറയാൻ, എന്തായിക്കോട്ടെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിന് ചേർന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇച്ചിരി കൂടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും മിസ്സുമാരും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഷെയറും ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഇതാക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേ പിന്നെയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടിയെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച് തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. മിസ് ഗ്ലാഡീസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ചുറ്റുമുള്ളവരെ നോക്കി കോൺഫിഡൻസ് പോകുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ, അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പറ്റിയത്. ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു 10 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ്, 10 അല്ല 11. ഇത് അന്ന് നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എവിടെ ചെല്ലാനും എവിടെ സംസാരിക്കാനും എന്തിനൊരു കോൺഫിഡൻസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നോക്കാണ്, ഈവൻ ഹസ്ബൻഡിനെ പോലും നമ്മൾ ആ ഒപ്പീനിയൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ വില നമ്മൾ തന്നെ കളയുന്ന ഒരു ടൈമാണത്. നമ്മുടേതായ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ. അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റു. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി. നോ പറയുന്നിടത്ത് നോ തന്നെ പറയണം, ആരായാലും മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം. ഇപ്പോഴാണ് ഞാനും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി സക്സസ് ആയി തുടങ്ങിയത്. അതെ, അത് വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഗ്ലാഡിസ് ആണ്, പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എന്റെ മകനുണ്ട്, അവന്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, അവൻ എന്തിനും ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ്, 4ാം ക്ലാസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ, അവനത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന രീതി, അമ്മ അത് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മകൻ അവൻ അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അവനൊരു സ്റ്റേജ് ഫിയറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എവിടെയും ആരോടും, സ്കൂള് ടീച്ചേഴ്സിനോടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനിപ്പം ടീച്ചേഴ്സിന് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പറയുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം പഴയ ഞാനാണല്ലോ എന്റെ മകനിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതെനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോ സ്പേസ് ഉള്ളത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തായാലും സംസാരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, അത് ഷുവറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ടോപ്പിക്ക് തരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം മേ ബി. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ്. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് മോണ്ടിസോറി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആസ് എ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ മോണ്ടിസോറി കോഴ്സിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ, അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് പലതാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരല്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ രീതിയിലും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാനും നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെ? ആ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനെടുത്ത ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴല്ല, കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ പോലും നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എടുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നിനി ആരും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹാപ്പി ഓർ നമ്മൾ എന്ത് അല്ലെ, നമ്മുടെ മോശം സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരിക്കാം, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എനിത്തിങ്, നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെ.
ഏതൊരു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരെത്തിയത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോ കറന്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയത്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആസ് എ വുമൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിലൂടെ ആയിരിക്കും. റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ? ഞാനും അറിയാറ് നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കോൺഫിഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ കോൺഫിഡൻസ് മാത്രം പോരാ. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്തത്. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണോ, നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം. ഇപ്പോ കുറെ പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? വലിയ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താ കിട്ടുന്നേ? ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പേടി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പേടി, എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പേടി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? റീസൺ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കൂ കേട്ടോ. സ്വയം ചോദിക്കൂ, എന്തിനാ ഞാനിത്ര പേടിക്കുന്നേ? എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചോദിക്കാം, സ്വയം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ആരോടും സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് വേണം. ആരോടും. നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഒറ്റക്കാണ് കേട്ടോ, പോകുന്നത് ഒറ്റ തന്നെയായിരിക്കും, ആരും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആസ് എ പേഴ്സണൽ ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ലൈഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. പൊതുവെ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന, ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാൻ അതെല്ലാം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ട് കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോ അല്ല. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എല്ലാവരും. കാരണം പണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്ലാഡിസിന്റെ മോൻ കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ, കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല. സാഹചര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതും കൂട്ടുന്നത്. സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക. ആരും കേൾക്കാനുണ്ടാകില്ല. മറ്റാരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. യു നെവർ ബി ഡിപ്പെൻഡ് എനിവൺ. ആരെയും. അതുപോലെ ഇപ്പോ നിങ്ങള് ആ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് ലൈഫ്, ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കാരണം ആസ് എ പേഴ്സൺ, ഞാൻ ഫാമിലി ലൈഫോ മാരീഡ് ലൈഫോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈഫാണ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈഫ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണ്ടേ? ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷം വരും. അതെന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മള് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക? അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, ആണോ? പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുണ്ട്. ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് സഹായത്തിനും ആരെ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഓക്കെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ എപ്പോഴെങ്കിലും? കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. സമയമില്ല എന്ന് ആരും പറയണ്ട, സമയം കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് നാൾ ലവ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്,
ഒരിക്കലില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് പേര് ഓക്കെയാണ്, കുറച്ച് പേര് ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം എന്താണ്? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരുപാട് ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ ലൈഫില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ഇപ്പോ ഫാമിലീസ് നിന്നാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകാം, ചില ഫാമിലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകും. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലേ പറ്റും, അല്ലെ? മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റും. ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കണം. ഒരു ജീവിതം കിട്ടി, അത് ജീവിക്കണം. അത് എന്തിനു വേണ്ടി? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു തീർക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വയസ്സാകും പോലെ കുറച്ചുകൂടി ഏജ്ഡായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്കെയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം, ഈ മോണ്ടിസോറി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജോബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും, മസ്റ്റാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു 10 മാസം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? സബ്ജക്ട് വൈസ് പഠിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കും, അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ടീച്ചറാകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു ടീച്ചർ ആകണമെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണം? സബ്ജക്ട് വൈസ് മാത്രം അറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല, അല്ലെ? ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് പോയി കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ശരിയല്ലേ? അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, അവരുടെ എബിലിറ്റി വേണം, കേപ്പബിലിറ്റി വേണം, സ്കില്ല് വേണം. ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആരാവണം? നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആവണം, നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരിക്കണം, അല്ലെ? കുട്ടികൾക്ക് റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ടതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, എത്രയോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതി നോക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ ഡയലോഗ് ആണെങ്കിലും ഓരോ വാക്കാണെങ്കിലും എന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ടീച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ, അല്ലേ? സബ്ജക്ട് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറേ എന്താണ് ആധികാരികമായ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ലൈഫ്, ഒരിക്കലല്ല കേട്ടോ. നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യം. നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്. നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവരെയും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന ചിന്ത ആദ്യം മാറ്റാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല കേട്ടോ. ആരും ഒരാള് പോലും നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയില്ല, അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. ആരും പറയില്ല. ഓക്കെ, ഒരാളും പറയും. നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ലത് പറയില്ല. അതുപോലെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നേ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ? അതും മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ന്യായമാണ് എന്ന് അവർക്കൊരു തോന്നൽ വേണം, മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ അല്ല. ആസ് എ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണം, അല്ലെ? ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ? ഓക്കെ, അത് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പഠിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക. പഠിക്കുന്തോറും നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാതെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം.
നമ്മുടെ ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യാം, ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് വരും, അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവാം നമ്മൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കാം. വീട്ടിലിരുന്നാലും നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാം, നിങ്ങളെക്കാളും വലുതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇതൊന്നും എന്റേക്ക് എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ആരായിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ ലെസൺസ് ആണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മുടെ ആസ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും, ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നത്. അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, അതിനു വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഭയങ്കര മാറ്റമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ലേ ഇപ്പോ മിസ് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ആയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഓരോ മോണ്ടിസോറി കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും അവർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണത്. മിസ് നിങ്ങൾ വന്ന പോലെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്, അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എവിടെയും ഏത് സ്റ്റേജിലും നമ്മൾക്ക് കയറി എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ ഞങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം മാറാം, പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തും നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്, അങ്ങനത്തെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രശ്നം. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയുമാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും. ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം ഇനി ഇപ്പോ നിലവിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ പോട്ടെ, ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലിവ് ഇൻ പ്രസന്റ്, ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാനോ കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാനോ നിൽക്കണ്ട. പ്രസന്റ് എന്താണോ ഇത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അതിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ, നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാ, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നാളെ എന്താകും എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലില്ല. നാളെ എന്താണ്? ഇന്ന് ഉറങ്ങി നമ്മളിപ്പോ രാത്രി കിടന്നു, നാളെ ഉറക്കം ഉണരും എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ? ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈഫ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ചിന്തകൾ. ഓക്കെ, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഡ്രസ് ഇട്ട് അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോയി എന്താ വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു ഗുണമില്ലാട്ടോ. ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, ആ ചിന്ത ഞാൻ എന്ന് മാറ്റിയോ അന്ന് എന്റെ ലൈഫിൽ രക്ഷയുണ്ട്. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ വെറുതെ പേടിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്റെ ലൈഫ് വെറുതെ കളയണോ, അതൊന്നും ബോധർ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ, ആ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഉപദേശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് പറയാനോ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അഡ്വൈസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം, പറയുന്ന അഡ്വൈസ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നെ കൂടെ അങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റൂ. പക്ഷെ മാറേണ്ടതാണ് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മാറൂ. അതിൽ എത്രത്തോളം ആരെന്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും, ആര് അഡ്വൈസ് ചെയ്താലും, ആര് നെഗറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാകണം. സോ ചിന്തിക്കുക. നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും. എല്ലാ പെണ്ണുകളും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടില്ല, അറിയില്ല.
കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മൊമെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല മൊമെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളായപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മൊമെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട്. അതിൽ നെഗറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലൈഫ് അങ്ങനെയാണെന്നേ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയോ? എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം മാത്രം തരുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. സന്തോഷം മാത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും. യു തിങ്ക് ഓൺലി പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കാം. നെഗറ്റീവ്സിനെ പോസിറ്റീവ്സ് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഒട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എത്രയോ പേര് അമ്മമാരാകാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അല്ലെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹാപ്പിയാണ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതില് ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ? ഭയങ്കര ആ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിട്ടിയത് എത്രത്തോളം ഭാഗ്യമുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മള്. ഒരു മക്കളായിക്കോട്ടെ, രണ്ടായിക്കോട്ടെ, മൂന്നായിക്കോട്ടെ, അത് നമുക്ക് അയ്യോ എന്ത് രസമായിരിക്കും. അവരെ നോക്കാനും വളർത്താനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാതെ എത്രയോ പേരുണ്ട്. അതും നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു ലൈഫ് വേറൊരു ലൈഫാണ് അല്ലെ? ബാച്ചലർ ലൈഫ് പോലെയല്ല. കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നു. പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആലോചിച്ച് അല്ലെ? എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ? ഒരിക്കലല്ല. നമ്മൾ അതെല്ലാം കടന്ന് ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടിയെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു 9 months ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? അല്ലെ? എന്ന് ആലോചിച്ച് എന്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രേവിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വൊമിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയത് കൊണ്ടല്ല അറിഞ്ഞത് അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ കഥ കേൾക്കേണ്ടി വന്നോ? മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്? അല്ല, നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. എന്ത് രസാ നമ്മുടെ കുട്ടി. നമ്മള് ഡെലിവറി ടൈം ഏറ്റവും ഒരു അമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് രസാ നോക്കിയത് അല്ലേ? ആ ടൈമും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ആ ഒരു മൊമെന്റ് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് എത്രത്തോളം പെയിൻഫുൾ ആണെന്ന് ആലോചിച്ചു. എത്രത്തോളം പെയിൻഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു, നമ്മൾ എത്രയോ രാത്രികൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രസാ. അന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെ? നമുക്ക് അല്ലാതെ പെയിൻ ഉണ്ട്, അതിനിടയിൽ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ അല്ലെ? നമുക്ക് ആ ഒരു ചാൻസ്, യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാൻസ് തന്നില്ലേ? അതൊക്കെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മൊമെന്റ്സ് അല്ലേ? അല്ലെ? ആസ് എ വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ എന്ത് രസമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ പറയാ ഡെലിവറി പ്രഗ്നൻസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ പറ്റിയത്. പക്ഷെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ലെവലാണ്. കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള തിരക്കാണ്. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ബിസിയാണ്. കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ തിരക്കുകളും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ? നമ്മളൊപ്പം മിസ് ചെയ്യും, ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും. ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഒന്ന് പ്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പോട്ടെ എന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം പോയ പോലെയാണ്. ഭയങ്കര സൈലൻസ്, വീട് സൈലൻസ് ആണ്, നമ്മൾ മൂഡ് ഓഫ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം അവര് ആ ഒരു തിരക്കാണെങ്കിലും അവരുടെ കുറെ ഓടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ നിമിഷം. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സമയത്തുണ്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തത്, നമ്മള് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നമ്മള് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. ആയിരുന്നോ? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം. ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാവില്ല ബിഫോർ മാരേജ്. ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ മദർഹുഡ് എന്തായിരുന്നു? അയ്യോ എന്ത് ഫേസ് അല്ലേ! അയ്യോ എന്നെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ തന്നെയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യമാണോ? ഓക്കെ, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എല്ലാം പോകും കേട്ടോ. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഡ്രസ് ഇടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. അത്ര ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു എനിക്ക്. ആ ഒരു കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ഓക്കെ നമുക്ക് പോകാം,
എന്നാൽ ഹസ്ബൻഡിനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയി അലമാര നോക്കി ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടുമ്പോ തീർന്നു എന്റെ മൂഡ് അതോടെ പോകും. ഈ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് കാരണം. ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് തൽക്കൊടുത്തായി ബഹളായി ആ ട്രിപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്താണ് കാരണം? ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ വണ്ണം വെച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ വണ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക, നമ്മളൊന്ന് ബ്യൂട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ്, നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കി കൊള്ളാമല്ലോ, നമ്മളെ തന്നെ നല്ലതാണ്, കൊള്ളാം, അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി അവർക്ക് നല്ല ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, ശരിയല്ലേ? മേക്കപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഡ്രസ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അമ്മ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാൻസ് വളരെയധികം കുറവാണ്. പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന അറിയാലോ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് അതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് എന്റെ ബോഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, എനിക്ക് എന്റെ ആ ഒരു പഴയ ഞാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ പഴയ ഞാനായി കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ പഴയ ഞാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾ, ഇത് രസമായിരിക്കും. സുന്ദരിമാരായിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും അത് ഭാഗ്യ സൗന്ദര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഒരാള് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു സൗന്ദര്യം, അത് ഓക്കെയാണ്. ഇനി ഇന്നർ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു സൗന്ദര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എത്ര സുന്ദരിയായിട്ട് പോയാലും നമ്മൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരാളെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നർ ബ്യൂട്ടിയാണ്. അതും കൂടെ നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, സോ ചിന്തിക്കുക, ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് വരാനുണ്ട്, മുന്നോട്ട് വരണം, കുറെ പേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇൻ മലയാളം or English you must talk about it. Okay, ക്ലിയർ? മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes. So let's find in today's class with a sign out. Who's going to sign out today's class? ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന് അശ്വതി മിസ്സിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ നല്ല ഇതായിട്ട് കേട്ട്, സത്യം പറയാൻ മിസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണും കൂടെ നിറഞ്ഞു പോയി. ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കും. താങ്ക് യു മാം. Okay, അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. So thank you all. See you next class. Okay, bye. താങ്ക് യു മിസ്. Thank you, ma'am.